ਤੁਹਾਡੀ ਪਾर्टी ने मुख्तलिफ मामलात के उत्ते आवाम के हक के जोड़ा है बिल्कुल वखरा मौकफ लिया हुकूमत तो। जब ताज़ा तरीन मिसाल है वो नैट मीटरिंग वाली है, उहदे उत्ते पीपल्स पार्टी ने बड़ा सख्त मौकफ लैके ते हुकूमत नूं बड़े आड़े हत्थी लिया है कि तुसीं की आवाम नाल जुल्म कर रहे हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की गल की, हमेशा पब्लिक की गल की और मासिस की गल की। आज तुसी और मैं भी समझ रहे हैं कि जिहड़ा हुकूमत ने अपना यू टर्न लिया, अपनी एक पॉलिसी दी सी 7 साल वास्ते या चंद अरसे वास्ते, और वो एक लॉन्ग टर्म बेस एक पॉलिसी सी जिहदे तहत लोगों ने सोलर जिहड़े ने यूनिट्स लगाए और नेट मीटरिंग की एक पॉलिसी आई। और पॉलिसी मैं समझदा दुरुस्त पॉलिसी सी जिहड़ी कि अवाम वास्ते भी अच्छी सी और मुल्क वास्ते भी अच्छी सी कि अगर लोगों ने सोलर दे विच इन्वेस्टमेंट की ते हुकूमत दा ज़र मुबादला बचिया, जिहड़ा ऑयल आमदा सी इंपोर्ट दे विच ऑयल बिल जिहड़ा वो कटिया और डॉलर्स करेंसी साडी फॉरेन करेंसी सेव हुई। उसके बाद एनवायरनमेंट साडी बेहतर हुई, जिथे तेल जलाना है उत्थे सोलर है, वो एनवायरनमेंट वास्ते हर लिहाज नाल और पब्लिक को एक रिलीफ मिलिया। इतनी महंगी बिजली जिहड़ी पब्लिक खरीद रही सी उन्हां कोल एक रस्ता मिलिया और लोगों ने उहदे च इन्वेस्टमेंट की और बड़ी मुश्किल दे नाल किसी ने अपनी कोई चीज कट के अपने खर्चे कट के उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी देता है। और अज गवर्नमेंट कुछ चंद सालों के बाद ही तो पहले भी एक पॉलिसी इन्होंने चेंज की और दूसरी दफा पॉलिसी चेंज हो रही है और ये पॉलिसी मैं समझना गलत है और बिल्कुल ही गलत है और पब्लिक के नाल ये एक धोखा है जिहड़ा होने दे रहे हैं। एक पॉलिसी जिस अगर 7 साल वास्ते पॉलिसी इन्होंने रखी थी 7 साल वास्ते जारी रहनी चाहिए थी। बहुत गलत पॉलिसी है। असी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दे नाल है। जिस तरह सैनेट दे विच नैशनल असैम्बली या तमाम असैम्बलियां दे आवाज उठा रही है, मीडिया दे उठा रही है और साडी कोशिश ये है कि ये जिहड़ा इन्हां दा हुकूमत दा जिहड़ा ऐलान है इहनूं वापस लिया जाए और जिहड़ी रिलीफ अवाम नूं मिल रही सी वो मिलनी चाहिए। अच्छा खैर साहब, ये दसो कि तुसी खुद ही माशाअल्लाह पंजाब हुकूमत का एक वक्त दे विच हिस्सा रहे हो और अमूरे हुक्मरानी जिहड़े बखूबी वाकफ हो उस तों पंजाब तुहाडे जिस पार्टी नूं तुसी अपनी सपोर्ट फराहम करके हुकूमत दवाई है, पंजाब दे विच मुस्लिम लीग नून दी हुकूमत दी परफॉर्मेंस दे उत्ते बतौर पीपल्स पार्टी रहनुमा तुहाडे की कॉमेंट्स ने? जी साडे कमेंट्स ने कुछ इकदामात गवर्नमेंट दे अच्छे ने और कुछ इकदामात जिहड़े ने वो सिर्फ मीडिया दे वास्ते या मीडिया दी कंजम्पशन इफ्तिताह दे तौर दे उत्ते इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त पोजीशन है कि नैशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के तहत सूबे के कोले पैसे वाफर है। वो पैसे बड़े सोच समझ के पब्लिक का पैसा है, ये किसी हुकूमत या किसी पार्टी का नहीं है, ये पब्लिक का पैसा जिन्होंने सोच समझ के खर्च करना चाहिए और ऐसे ऐसे उन्होंने मनसूबे का खर्च करना चाहिए जिहड़ी आवाम के वास्ते बेहतरी लैके आवे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ और ऐसे मनसूबे दे एग्रीकल्चर सेक्टर दे जिहड़ा ਉਹਨੂੰ इग्नोर किया गया। ਉਹਨੂੰ किसान अज पिस रहा, किसान दे मुखालिफ ਜਿਹੜੀਆਂ पॉलिसीज ने कंदम दे रेट तुसीं देख लो, इनपुट्स दे रेट्स देख लो, खाद दे ਜਿਹੜੇ मामलात ने ਉਹਦੇ देखो। ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ गवर्नमेंट ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, सिर्फ ऐलानात नहीं करना चाहिए। वो बड़ा अच्छा लगता है कि सेरेमनी चीफ मिनिस्टर साहबा करते हैं और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ऐलानात करते हैं ਜਿਹਦੇ असरात ਜਿਹੜੇ 2-3 महीने तक होंगे कि ऐसे मनसूबे ने जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ कि एनवायरनमेंट ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੋਕ ਗਨਸ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਛੜਕਾਓ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੋਕ ਗਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸਮੋਕ ਗਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਤਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, आवाम उस तरह पिस रही है, महंगाई है। हूँ अगर रमजान आवन वाला है, रमजान के पैकेजेस हल नहीं होता, प्राइस कंट्रोल होना चाहिए। आवाम जो पैकेजेस आवाम पैकेज ने चंद लोग चंद अफराद वास्ते होंगे ने, वो सिर्फ चंद अफराद उसका फायदा उठा सकते हैं। इस वास्ते ऐसी पॉलिसीज बनानियां चाहिए ने जेडे हेल्थ दे वास्ते भी अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए। अच्छा कैरा साहब, ये दसो कि मैं एक असी जो हुकूमत बनी है इलैक्शन तो बाद उस वेले गल सुनना शुरू की जी पीपल्स पार्टी ते नून लीग दरमियान पंजाब दे विच कोई पावर शेयरिंग फार्मूला जिहड़ा है वो बनेगा।
ਆ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਰ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ? पावर शेयरिंग फार्मूला जिस वक्त हुकूमत बनी सी, फेडरल गवर्नमेंट और सूबा जब हुकूमत बनी सी, उस वक्त पावर शेयरिंग फार्मूला एक बनया और ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਆਏ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਤਅੱਦਦ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੀਤੀ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਔਰ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਹੈ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਾਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ और बतौर सियासी जमात और बतौर एक खामोश इत्तेहादी वो वफाकी हुकूमत जी नून लीग की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है अपने आप ਨੂੰ ਜਾਂ पंजाब हुकूमत ਦੇ ਨਾਲ? मैं गुजारिश करना है कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਐਮਪੀਐਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਐਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ। ਐਸੇ ਕਈ ਐਮਪੀਐਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਤਰ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਖਾਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। अच्छा कह रहा साहब, ज़ाहिर गल है हर सियासी जमात की ख्वाहिश होंगी है कि इक़्तिदार हासिल करे, वफाक च हुकूमत बनावे, ठीक है ना जी। हुण अगर पाकिस्तान की सियासत की गल करिए तो पाकिस्तान की सियासत वफाकी हुकूमत बनाने वास्ते पंजाब च कामयाबी जी बड़ी लाजमी और जरूरी है। हुण पीपल्स पार्टी की मौजूदा जी सूरत हाल है पंजाब दे विच वो कोई ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा जी ना कह लो कि पुरसकून दिखाई नहीं दे रही। हुण अगर तुसी अपने मुस्तकबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ, ਕੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਫੈਸਲ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਟਡ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫॉर ਗੁੱਡ, ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾ ਹੁਣ ਮਤਵਕੋ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਰਗੋਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।